Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, we are in the series of videos where we are preparing for KCET 2026. See, in these videos we are learning all the concepts related to KCET which are required for KCET and to solve the MCQs of KCET. And we are solving many number of KCET PYQs also in these videos. And also I have solved many KCET PYQs last 5 years, 10 years like that from every chapter. That playlist is separate. You can go for that playlist and you can watch that. In this playlist, you will find all the in-depth concepts as well as PYQ solving videos of all the chapters. So we have completed up till atoms. In this video, we'll complete nuclei. In the next video, we'll complete semiconductors, and that will end the second PUC syllabus. And after that, as many as possible, I will do first year chapters also. Okay. Okay. Without making any delay, let us begin. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲಿ I will go on telling and I will go on writing. Synopsis ಅಂತ ಏನದ ಅದೆಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಮತ್ತು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇನೆ. I have not made it ready. Only the questions I have taken ready. Right? Okay. See, mass of proton, we know very well. Mass of proton is given by 1.672 into 10 to the power minus 27 kg. Idu mass of proton. Mass of neutron is 1.674 into 10 to the power minus 27 kg. Right? Mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. We know these things very well. So it's a heavier particle of the neutron compared to proton, lightly heavier, and which is lighter particle. Electron is very light particle, right? It's minus 31 is minus 27. So proton is very much heavy. Proton is heavier than the other. Proton is 1840 times of mass of electron. Proton is 1840 times of mass of electron, right? Which is actually very heavy. Well, in adagidmel nodri, what does Z indicates? Z antandre it indicates atomic number. Z means atomic number. What is atomic number? It indicates number of protons, or I can also say number of electrons, because number of protons and number of electrons will be same in every atom. So Z indicates number of protons. What does A, mass number, indicates? See, atomic mass number A indicates number of nucleons. Number of nucleons andre ena protons plus neutrons, that is number of nucleons. And number of neutrons is equal to A minus Z. Atomic mass number minus atomic number will give you number of neutrons. Okay, in nuclei olaga namaga types of nuclei adava. We know this very well, right? First one is isotopes. What are isotopes? Isotopes means in this Z will be same, atomic number namaga same irtadre isotopes olaga. What are isobars? Isobars means mass number will be same, Isotones means number of neutrons will be same, Next, isomers means A and Z will be same, but they will be having different nuclear properties. Those are isomers, different nuclear properties, right? Okay, so that is all about the types of nucleus. Okay, we got to know about what is atomic number, what is atomic mass number, as well as types of nucleus. Next, we'll also speak something about the size of the nucleus, that is radius of the nucleus. See, radius of nucleus, illena baritini. Radius of nucleus is given by R is equal to R naught into A raised to 1 by 3, where R naught is equal to 1.3 Fermi. Fermi antandre 10 to the power minus 15. A antandre it is mass number. So radius is directly proportional to cube root of mass number, A raised to 1 by 3. Correct? In next note, volume of the nucleus. Now ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? Since nucleus is spherical, we write volume as 4 by 3 pi r cube. Volume, it indicates volume is directly proportional to r cube. If volume is directly proportional to r cube, r is directly proportional to A raised to 1 by 3. That's why volume is directly proportional to mass number. So this is relation between volume, radius and mass number. ಅದೇ ತರ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನೋಡ್ರಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ 4 pi r square ಇರ್ತದ್ರಿ. 4 pi r square.
ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು 4πr² ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r², ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನಡು ರಿಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ರೇಸ್ ಟು 2/3, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ರೇಸ್ ಟು 2/3. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r², r² is directly proportional to a raised to 2/3. So this is the relation between volume, radius, mass number, surface area, radius, mass number. Correct? Okay. So ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಇದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ we have to also know about density. See, density, I will write it here. Density is same for all the nucleus. Density is same for all nuclei, same for all nuclei. So our density ಎಷ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ density of all nuclei will be 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ what is the relation between radius, volume, surface area as well as what will be the density of all the nucleus. In next ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ let me take one more slide. See, we know very well energy of 1 AMU ಅಂದ್ರೆ 1 atomic mass unit ಎಷ್ಟಿರ್ತದ್ರಿ? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 AMU, energy of 1 AMU will be equal to 931 mega electron volts. 931 mega electron volts. Energy of 1 kg, energy of 1 kg will be 9 into 10 raised to 16 joules. Energy of 1 kg will be 9 into 10 raised to 16 joules. 9 into 10 raised to 16 joules. In mass of 1 AMU ಎಷ್ಟಿರ್ತದ್ರಿ? Mass of 1 AMU in kg ಎಷ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it will be 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 AMU ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ AMU ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ರೀ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೂಲ್, ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಜೂಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಏನದ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಜೂಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅವು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೂಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಮಾಸ್ ಕೆಜಿ, ಈಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ದ unit as atomic mass unit, which is 1/12 mass of carbon 12 isotope. Correct. So AMU is the smaller unit of mass, electron volt is the smaller unit of energy. Avut now connect ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. 1 AMU is equal to 931 mega electron volts, right? And energy of 1 kg is 9 into 10 raised to 16 joule. Mass of 1 AMU is 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. See, energy ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅದ, ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಜೂಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ in kilowatt hour, energy in kilowatt hour is equal to energy in joule divided by 3.6 into 10 raised to 6. So this is the relation which you have to use to convert from kilowatt hour to joule to kilowatt hour, right? ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗೇನು ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 29 ನೋಡ್ರಿ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 27. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳತ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 4/3 ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೀ. 4/3 ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 4πr². 4πr². ಸೊ 4π ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, r² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ r ಉಳಿತ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಉಳಿತದ್ರಿ. ಸೊ r ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ನನಗೆ ಬಂತು. ಇನ್ನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ r0 ಇಂಟು a raised to 1/3 ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ raised to 1/3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಇನ್ನು r0 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. r0 is 1.2 into 10 to the power minus 15. 1.2 into 10 to the power minus 15.
ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನಂಗೆ 27 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 27 ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ನಂಗೆ 3 ಬರ್ತದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ನಂಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಬಂತ 1.2 into 10 to the power minus 15. 1.2 into 10 to the power minus 15. So it is option D. Option D ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 17th question ನೋಡ್ರಿ. A nucleus at rest splits into two nuclear parts having radii in the ratio 1:2. Radius ratio ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Their velocities ಕೇಳತ್ತನ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಈಗ ಒಂದು ನಂಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇತ್ತು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಇದು ನಂಗೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇವ್ರದ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇತರದ ರೇಡಿಯಸ್ R1 ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಇತರದ ರೇಡಿಯಸ್ R2 ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಸೊ R1:R2 ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ಅದ. R1:R2 is 1:2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಳತ್ತಾನೆ, V1 V2 ಕೇಳತ್ತಾನೆ. ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸಸ್ ನಮಗೆ M1 ಮತ್ತು M2 ಅಂತ ಇರಲಿ. ಮಾಸಸ್ ನಮಗೆ M1 ಮತ್ತು M2 ಅಂತ ಇರಲಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಮಗೆ 0 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್, ಈ ತರ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅದ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಂಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ರದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. M1 into V1 plus M2 into V2 ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಎರಡು ತರದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಏನದ, ಮಾಸ್ ಜಾಗದಾಗ ನಾ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ತಗೋತೀನಿ. A1 into V1 plus A2 into V2 ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ V1 V2 ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರೆ. V1 V2 ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಏನದ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ A1 V1 ಮೈನಸ್ A2 V2 ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನಾ ಬರೀಬಹುದು A1 V1 is equal to A2 V2 ಅಂತ ನಾ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನಂಗೀಗ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು V1 divided by V2 is equal to ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ A2 divided by A1. ನಂಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ನನಗೆ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್? ಸಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ರೇಸ್ ಟು 1/3. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ರೇಸ್ ಟು 1/3. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ R³ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. R³ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು R2³ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1³ ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು R2 divided by R1³ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. R2 divided by R1³. R2 ನನಗೆ 2 ಅಂತದ, R1 ನನಗೆ 1 ಅಂತದ. ಸೊ ಇದು 2 divided by 1³. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8 divided by 1. 8 divided by 1 ಅಂದ್ರೆ 8:1. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, 8:1. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಫರ್ಮಿ ಇಸ್. ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಳತ್ತಾನ್ರಿ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ. R is equal to R0 into A raised to 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ A. R0 ನಮಗೆ ತಗೊಂಡನ 1.2 into 10 to the power minus 15 into A raised to 1/3. A ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 64 ಅದ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 64 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಪರ್ 64 ಅದ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 64 ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 64 ಯಾವುದು? ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 64 is 4 ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ 4 into 1.2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ 4.8 ಆಯ್ತ್ರಿ. 4.2 into 10 to the power minus 15. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು 4.8 ಫರ್ಮಿ ಮೀಟರ್ ಅಂತ. 4.8 ಫರ್ಮಿ ಮೀಟರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, 4.8. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಇದು 2012 ಒಳಗಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೈ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 216 and 125. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೈ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಕೇಳತಾನ. ಸಿ, R is directly proportional to A raised to 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ A ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ನಾ ಬರಿತೀನಿ R1 divided by R2 is equal to ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ A1 divided by A2. ಇವ್ರದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 216 divided by 125. So cube root of 216 is 6. Cube root of 215 is 5. Correct? So that's why it has to be option A. Next. Okay, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ನಮ್ಗೆ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ Z ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರುವಂತವು ಇಲ್ಲದಾವ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ A3 ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. A3B1 ಹಂಗಾದ್ರೆ C2. A3B1 C2. A3B1 C2 ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಇದು 2025 ಆಗಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Okay, reactions ಮತ್ತು energies ಮೇಲೆ ನಮಗೆ questions ಅದಾವ. So first we'll see some concepts related to this. First ನೋಡ್ರಿ, mass defect. What is mass defect? See, ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಈ ತರ ಅದ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ ತರದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದ್ರಿ? ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ. ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ಝೆಡ್ ಎಂ ಪಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಎಂ ಎನ್. ಎ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಎಂ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಎಂ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರೀ, ರೈಟ್. ಎಂ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಎಂ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಝೆಡ್ ಎಂ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಎ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಎಂ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಂ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಇದು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ? What is binding energy? See, binding energy is represented by EB, correct? So binding energy ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ binding energy is equal to mass defect into c square, mc square, mass defect into c square. So ಇದು ನಂಗೆ ಜೂಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. This will be in joule. ಇದ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ you should write it as mass defect into 931. Mass defect into 931. This will give you the energy in mega electron volts. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ these are the formulas for energy. These are the formulas for binding energy, right? ಈ ತರ ನಮಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಇನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ EBN ಅಂತ. Specific binding energy we represented by EBN. So what is specific binding energy? Specific binding energy is called binding energy per nucleon. Andre binding energy divided by mass number. Binding energy divided by mass number. That is specific binding energy. Okay, is specific binding energy the use ಏನು ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಸಿ, ಫಾರ್ ಡ್ಯೂಟೆರಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 1H2. ಇದರದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. Specific binding energy of this is minimum, that is 1.111 mega electron volts ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ, right? Specific binding energy. In for ferrous, right? For ferrous specific binding energy maximum ಇರ್ತದೆ. For ferrous specific binding energy is maximum, that is 8.8 mega electron volts, right? ಇದು minimum specific binding energy, ಇದು maximum specific binding energy. So minimum ಯಾವ್ದಕ್ಕದ? ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕದ. maximum ಯಾವ್ದಕ್ಕದ? ನಮ್ಮ ಫೆರಸ್ ಕದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರ್ವ್ ನಾವು ಈ ತರ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ, ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆನ್ y axis. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 1 2 3 4, sorry, it is 1 2 3 4 5 ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ. 1H2, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫೆರಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮಗೆ ಫೆರಸ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯುರೇನಿಯಂ 238, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 3
4, 5, 6, 7, 8 atomic numbers. Mass numbers ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 2, ಇದು 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, right? ಇದು ನಂಗೆ 56 atomic number. Ferrous has the maximum specific binding energy, right? Ferrous ನಮಗೆ maximum specific binding energy ಇರ್ತದೆ, that is 8.8 mega electron volts. ಈ ಯುರೇನಿಯಂ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಯುರೇನಿಯಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ 7.1 ಅಥವಾ 7.7 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ತನಕ ನಮಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ತರದ ಯುರೇನಿಯಂ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಸ್, ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ ಇವಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ 2, 4, 6, 8. ಈ ಮಿನಿಮಾ ಒಳಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತರದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಅದಾವ್ರಿ, 3, 5, 7. So elements which are having even atomic number and they are in maximas, these are more stable compared to the elements which are in the minimas. ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದಾವ, ಇವು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದಾವ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕದರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೀ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನದಾವ ಇವು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೀ. ಇವು ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇವು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಇವು ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಇವು ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರೀ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್, ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನಮಗದ. ಸೊ ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫ್ಯೂಷನ್. These will undergo fusion. Heavy nuclei which are less stable, these will undergo fission. You less stable, you less stable. But you fusion yak ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ their atomic, their mass number is less. You fission yak ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ heavy nuclei ಅದಾವ, their mass number is more. Correct? So here these are less stable and they undergo fusion. These are more stable and they undergo fission. Correct? Okay. In next, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಈ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. That we will see first. Okay, see ಈಗ let me take one more slide. See, energy release ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, if energy is released, energy released ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ A ಪ್ಲಸ್ B ನನಗಿದು C ಪ್ಲಸ್ D ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. A ಮತ್ತು B ಅಂತ ಏನದಾವ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. C ಮತ್ತು D ಅಂತ ಏನದಾವ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ Q ಏನದ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಲಾಸ್ ಆದಂತ ಮಾಸ್ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ A ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ B ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ C ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ D ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎನರ್ಜಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು 931. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮಗೆ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ.
So this is what happens in exothermic reaction. In next note, if energy is absorbed, if energy is absorbed from the surrounding, ಇದು exothermic. Energy absorb ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ endothermic reaction ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is called endothermic reaction if the energy is absorbed from the surrounding. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, A plus B ಇದು ನಂಗೆ C plus D ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. So here these both are called reactants, these both are called as products, and this is energy absorbed from the surrounding. Energy absorbed from the surrounding. Energy is absorbed from the surrounding. Correct? So ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಈ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಅದರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಇರ್ತದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬರೋನು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಇದರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ತಗೋತೀನಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು 931 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದಾವ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುರೇನಿಯಂ 235 ಅದ. ಆ ಯುರೇನಿಯಂ 235 ನನಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಬೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್. 3 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, 3 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ. Assuming all the kinetic energy is carried away by the fast neutrons only and the total binding energy of uranium, barium, krypton is given. Uranium the energy nange 1800 mega electron volts ada, barium the krypton nange 1200 ada, amele krypton the energy nange 780 ada. The average kinetic energy carried by each fast neutron. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇವೇನು 3 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಇವ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳತಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಏನಿರ್ತದಲ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬೇರಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 3 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 3 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 3 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಮೈನಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬೇರಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಎಷ್ಟದ ರೀ? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ ನಂಗೆ 1800 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ? ಮೈನಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್. ಒಟ್ಟಾಗ ಮಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬೇರಿಯಂ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬೇರಿಯಂ ಇಸ್ 1200 ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಎಷ್ಟದ? 780. ಕರೆಕ್ಟ್, 780. ಇನ್ನಿದು ನಂಗೆ 1800 ಮೈನಸ್ 1980 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 180, ರೈಟ್? 3En ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಸೊ En ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ 60 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಜೂಲ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಂಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ನಂಗೆ ಜೂಲ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಂಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 kg ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 kg ನಾವು ಮೊದಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 kg ಇಸ್ 9 into 10 raised to 16 joule. 9 into 10 raised to 16 joule ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 kg. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನನಗೆ 9 into 10 raised to 16 joule into 1 ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 kg. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ 9 into 10 raised to 16 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನ kg ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 to the power minus 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.
ಸೊ ಇದು 9 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ 13 ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕು. 9 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ 13 ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2017 ಕ್ವೆಶನ್ ಅದ. ದ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಇಸ್ 0.03. ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೀಲಿಯಂದು, ರೈಟ್? ಹೀಲಿಯಂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 2He4. ಇದರ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 0.03 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ರೀ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು 931 ರೀ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 0.031 ಇಂಟು 931 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟದ? 4, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು 0.03 ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ 0.03. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0.03 ಏನದ? ಇದನ್ನ 3 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ -2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಇಂಟು ಇದು 931 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ 3, 3 ಇಂಟು 3 ಇಸ್ 9, 3 ಇಂಟು 9 ಇಸ್ 27, 279 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ -2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು 27.9 ಅಂತೇಳಿ, 27.9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4, or simply I can write it as 28 divided by 4. So 4 1s are 4 6s are 24, 4 6s are 24 ಅಥವಾ 4 7s are 28 ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. 4 7s are, ಸೊ 7 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನಮಗದೆ 6.9. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ 1H2 ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 1.1 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅದೇ ತರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2He4. ಈ ತರದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾನೆ 7 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಇಫ್ 2 ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಟಮ್, ದೆನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗತ್ತ ನಮ್ಗೆ, 1H2 plus 1H2. This is giving us 2He4 plus energy released. ಈ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳತಾನೆ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳತಾನ. ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಬರೀತೀನಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನಂದ್ರಿ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಇದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಮೈನಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? 2 ಅದಾವ್, 2 ಸೇಮ್ ಅದಾವ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ 2 ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1H2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 2 ಯಾಕೆ ತಗೊಳತೀನಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ರೀ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಬೇಕು. ಹೀಲಿಯಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ? 7 ಇಂಟು ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ತಗೋರಿ 4, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ? 1.1 ಇಂಟು ಅದರದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ 7 ಇಂಟು 4 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 28 ಮೈನಸ್ ಇದು 2 ಇಂಟು 1.1 ಅಂದ್ರೆ 2.2, 2.2 ಇಂಟು 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 4.4 ರೀ. ಸೊ ಇದು 23.6 ಬರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 23.6. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅದಾವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ NCERT ಒಳಗೆ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಮಾ ಡಿಕೆ ಅಂತ ಅದಾವ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವ: ಅಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ, ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ, ಗ್ಯಾಮಾ ಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ. ಅಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಝೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 4, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 2. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ 2He4 ಅಂತ. He4 ಅಂದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಮಿಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 4, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 2, A-4 Z-2. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೊಸದ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಬೈ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್. ಎರಡು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಂಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ A-8, ಇದು ನಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ Z-4. ಈ ತರ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ಇದು ಅಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ಎ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಎ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಝೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಝೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ಎರಡು ತರ ಡಿಕೇಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಒಂದು ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡಿಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಇವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್, ರೈಟ್. ಇದು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಸಿ, XAZ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಒನ್ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡಿಕೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದೆನ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಸಿ, ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಂಗೆ ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ Z ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? 2 ಅದಾವ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ? 4 ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಉಳಿತಾವ್ರಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಉಳಿತದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನನಗೆ 3 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಅಂತೇಳಿ 3 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನ್ ಉಳಿತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಉಳಿತದೆ. ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ನಮಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 2 3 3 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅದಾವ. Z ಇದ್ದದ Z+1 ಐತ್ರಿ, 2 ಇದ್ದದ 3 ಐತೆ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್, 1 2 3 4. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, along with electron, anti-neutrino is only emitted. Electron ಯಾವಾಗ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತತಿ ಅವಾಗ ನಂಗೆ Z ಇದೆ, Z+1 ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡಿಕೆ. ಇನ್ ಅದೇ ತರ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್. ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಕೆ ಒಳಗ್ರಿ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದ್ರಿ, XAZ ಅಂತ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಕೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಯಾವುದೋ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 1. ಇದು ನಂಗೆ -1 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ Z+1, ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ Z-1 ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಇಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದ್ದದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ A remains same, Z changes. Beta minus ಡಿಕೆ ಒಳಗೆ Z becomes Z+1, ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಕೆ ಒಳಗೆ Z becomes Z-1. ಅಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? Z ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಮಾ ಡಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ಯಾಮಾ ಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. A and Z ಬೋತ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್, ಯಾವುದೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಉಳಿತಾವ. ಎಷ್ಟೇನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮಗೆ ಆಟಮ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಆಟಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ XAZ ಇದು ನಂಗೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೈ ಎಮಿಟಿಂಗ್
1 gamma ray photon. So ಒಂದು gamma ray photon emit ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು gamma photon emit ಆಯ್ತಾರೆ ಇದು excited state ಇಂದ ground state ಗೆ ಬರ್ತದೆ mass number atomic number ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. This is what happens. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವ 2023 ಒಳಗಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ bismuth it is mass number is 210 atomic number is 83 right. ಈಗ ಏನಾಗೈತ್ರಿ x plus e raised to -1 plus anti neutrino right. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ x ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ x ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಳತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಡಿಕೆ ಅಂದಂಗ್ರಿ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡಿಕೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡಿಕೆ. ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, 83 84 ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 210 ಮೈನಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 84. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ 84 ಪ್ಲಸ್ 16 ಅಂದ್ರೆ 100 110 ಪ್ಲಸ್ 16 ಅಂದ್ರೆ 126. ಸೊ 126 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 126 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ನಮಗ ಏನು ಇದು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 83 ಬದಲಿ 82 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇದು 82 ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 82 ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 128 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಅದಂತೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕೆ ಆಫ್ ಥೋರಿಯಂ TH ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನಂಗೆ 232 ಅದ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನಂಗೆ 90 ಅದ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ ಅದ. ಲೆಡ್ 208 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 82. atomic number is 82. The number of alpha and beta particles emitted are okay. ಎಷ್ಟು alpha particles ಮತ್ತು beta particles emit ಆಗಿದಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ 232 ಇದ್ದದ್ದು 208 ಆಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟದ 232 ಮೈನಸ್ 208 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ 208 ಅದ 10 ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊರಿ 20 30 32 ಅಂದ್ರೆ 22 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 24. ಸೊ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 24. ಒಂದು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ mass number will get reduced by 4. So number of alpha particles emitted ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. Number of alpha particles is equal to 24 divided by 4 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು alpha particle ಅಂದ್ರೆ mass number get reduced by 4 ಅದಕ್ಕೆ divided by 4. So ಎಷ್ಟು alpha particles ಅದಾವೆ ಎಷ್ಟು alpha particles emit ಅದು 6 alpha particles. So how many number of alpha and beta? So alpha particles 6 ಇರುವಂತವು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ A ಮತ್ತೆ D ಅಂತ. B ಬಿಡ್ರಿ C ಬಿಡ್ರಿ. B and C are eliminated now. So now we have to decide number of beta particles. See, if 6 alpha particles are emitted, then what happens to atomic number? Atomic number ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟದ 90 ಅದ. 90 minus 12 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. 6 alpha particles. ಒಂದು alpha particle emit ಆದ್ರೆ -2 ಆಗ್ತದೆ. 6 alpha particle ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು -12 ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ 90 minus 12 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ 78 ಆಗ್ತದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. 78 ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ 82 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಥೋರಿಯಂ 232 90 ನಮಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು 6 alpha particles. 6 alpha particles ಎಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ 24 ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ 208 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು 12 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 78 ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಅದ ವಿಚ್ ಇಸ್ 208 ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ 78 ಅಲ್ಲ 82 ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು +4 ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ರೈಟ್. ಸೊ +4 ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ 82 ಬರ್ತದೆ. +4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ 4 ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಒಂದು ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಂದ +1 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 4 beta particles are +4 ಆಗ್ತದೆ which is correct. Then option D is correct. 6 and 4. Okay, let us move on to the last question. See, in a radioactive decay an element XAZ emits 4 alpha particles and 3 beta particles and 8 gamma particles. The atomic number and mass number of the resulting final nucleus. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 4 alpha particles ಮೊದಲು alpha decay ತಗೊಂಡು 4 alpha particles ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 16.
1 alpha particle ಅಂದ್ರೆ -4, 4 alpha particles ಅಂದ್ರೆ -6. Z -2 ಆಗೋದು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ Z -8 ಆಗ್ತದೆ. 4 into 2 8. Next 3 beta particles. 3 beta particles. So this mass number remains the same. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಉಳಿತೈತ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ R ಅಂತೇಳಿ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನಂಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಉಳಿತೈತ್ರಿ A -16. ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ನನಗೆ Z ಏನಾಗಬೇಕು? Z has to get increased or it has to get decreased. 3 beta particles ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ Z -8 plus 3 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? This becomes R A -16 is Z -8 plus 3 ಅಂದ್ರೆ Z -5 ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಮಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾಸ್ ನಂಬರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಗೆ ಫೈನಲ್ A -16 Z -5 ಇರಬೇಕು. A -16 Z -5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A -5 Z A -16 Z -5 Z -5 A -16 ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಕೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ, ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಕೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಇದ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಕೆ ಆದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಕೆ ಆದ್ರೆ Z -8 -3 ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ -11. ಅವಾಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟರನ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. In the next video we'll complete semiconductors. So semiconductors ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಮುಗ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೀನಿ ವಿದಿನ್ KCET ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್. ಹೋಪ್ ದೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್, ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವೆರಿ ಲೇಟ್. If you are satisfied with the content, please don't forget to subscribe the channel and share the videos, share the channel with your friends. Please refer the channel, speak about the channel to your friends as well as to your juniors. Right? Thank you so much. We'll continue again and we'll meet again in the next video. Thank you. We'll meet again in the next video.